जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम MA OD 16 तुलनात्मक साहित्य दीर्घ प्रश्नोत्तर गुड़ी देखा। चलते देखा प्रश्न नंबर 1 तुलनात्मक साहित्य अध्ययन संज्ञा स्वरूप और परिसर वर्णना कर किंबा विश्व जनसंस्कृतिर एकत्र सहवस्थान और मानविकतार प्रतिष्ठा तुलनात्मक साहित्यर प्रयोजनीयता आलोचना कर। उत्तर है तुलनात्मक साहित्यर संज्ञा। तुलनात्मक साहित्य होची साहित्य अध्ययनर एक विभाग जेउठी विविध भाषारे रचित मूल पाठ मध्य थिबा साम्य और वैषम्य आदि को आकलन कराए एवं विभिन्न अंचल रे एका भाषा रहितिबा सृजन कर्म मध्य तुलना करी से निर्दिष्ट भूखंड मध्य आतजात करथिबा सांस्कृतिक अभिचेतना को ग्रहण करी ज्ञान प्राप्ति करने को बुझाए। क्यों अर्थ सामाजिक और जैव राजनीति उत्पन्न साहित्य कमिटी किपरि और क्यों प्रेक्षापट में अन्य साहित्य सह किपरि सामंजस्य रखि थाए ताहा एही तुलनात्मक साहित्य ही स्पष्ट करते। तुलनात्मक साहित्य अध्ययन प्रयोजनीयता बा आवश्यकता। 1 नंबर है भारत एक बहुवादी राष्ट्र। बहु भाषा और संस्कृतिर गभीर समन्वय भारतीय भावादर्श किपरि एक सूत्र रे कथित तार ग्रहण करछि। भारतीय साहित्यर इतिहास बहु विज्ञजन को यार विविधता नहीं आश्चर्यचकित करछि। वाल्मीकि कृत रामायण एवं व्यासकृत महाभारत गीता भक्ति जुगरे भारत में विभिन्न भाषा भिन्न भिन्न रूप रचित होइतिबार देखा जाए। तुलसीदास कृत रामचरितमानस प्रांतीय भाषा रचित तथा निज निज सांस्कृतिक सामाजिक प्रेक्षापट को भित्ति करी गढ़ी उठिथिबा रामायण महाभारत भागवत गीता प्रभुत्व ग्रंथ निजस्व वैशिष्ट्य करियान होइछन्ति। द्वितीय पॉइंट सांस्कृतिक विविधता। विश्वर जेकोसी भाषा रचित साहित्य को टार्गेटेड लैंग्वेज निज भाषा अनुवाद करी सोर्स लैंग्वेज से ही साहित्यर सांस्कृतिक अवबोध को प्रकाश निमंते अनुवादकर दक्षता रहिबा आवश्यक। जड़े दक्ष अनुवादक जदि अनुदित भाषा किंबा साहित्य किंबा संस्कृति सहित परिचित नुहति तेबे से अनुवाद कर्मटी संपूर्ण हेब नहीं। अनुवादक जदि तृतीय भाषा उपरे निर्भरशील हुए तेबे मूल भाषा सन्निवेशित सांस्कृतिक अवबोधटी क्षुण्ण हेबार संभावना थाए। तृतीय पॉइंट है आंतःविद्या अध्ययन। ज्ञान जगतर विस्तृतीकरण एवं आंतःविद्या संपर्क में गभीर चर्चा निमंते प्रयोजनीय होता है अनुवाद। गोटे भाषा साहित्य संस्कृति भितरे आबद्ध मनीषर प्रज्ञा क्लुप्त होगा परिवर्ते विस्तारित होबार सुजोग सृष्टि करी अनुवाद। तेणु ज्ञान चर्चार विस्तारीकरण में साहाय्य करथिबा अनुवाद प्रक्रिया क्रमशः तुलनात्मक अध्ययन केवल स्थान काल पात्र भेद सहित परिचित कराएनि परंतु सेगुड़िकर महात्म्य प्रख्यापन में शक्तिशाली भूमिका निर्वाह करे। चतुर्थरे संस्कृतिर आत्मा अध्ययन प्रक्रिया। गेटेंक विश्व साहित्य अनुसार तुलनात्मक अध्ययन होछि एक भिन्न संस्कृतिर आत्मा को आविष्कार करिबा अथवा दुई जन लेखक मध्य थिबा साम्य वैषम्य प्रभाव संपर्क में विश्लेषण करिबा। तुलनात्मक अध्ययन दुईटी शैक्षिक परिमंडल में परिपुष्ट हुई साहित्य और संस्कृति समीक्षा पद्धतिर मानदंड को भिन्न दिशा देवारे समर्थ होइछि। फ्रेंच स्कूल्स को दुईटी लेखक अथवा दुईटी साहित्य कृति भितर साम्य और वैषम्य उपरे गुरुत्व देउथबा समय अमेरिकान स्कूल आंतःविद्या अध्ययन उपरे पर्यवेसित। पंचम पॉइंट तुलनात्मक साहित्य अध्ययन उपयोगिता। लोक सहित लोक भाषा सहित भाषा संस्कृति सहित संस्कृति तथा साहित्य धारा सहित विश्व साहित्य को परिचय देवा उद्देश्य तुलनात्मक साहित्यर प्रयोजनीयता रही। प्रांतीय तथा कथित केन्द्र द्वारा संरचित साहित्यर मूल्यांकन करने सहित उभय मध्य थिबा साम्य वैषम्य और वैशिष्ट्य को निरूपण निमंते तुलनात्मक साहित्यर प्रमुख भूमिका रही। तुलनात्मक साहित्यर भित्तिभूमि होछि विश्व में प्रचलित भाषा साहित्य और संस्कृति संपर्क में अवगत होगा। प्रश्न नंबर 2 6 मान 8 गुंठ उपन्यासटी तत्कालिक समय चरित्र चित्रशाला आलोचना कर किंबा जमीदारी प्रथार शोषण सह तार करुण कारण
ଓ ନିରାକରଣର ଏକ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ହିଁ 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଳନ କରେ। ଉତ୍ତର ହେଲା 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏକ ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମିର ନାଁ। ଏହି ଜମି ଖଣ୍ଡକ ହିଁ ଉପନ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଫକୀରମୋହନ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷ ଜମି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜମିଦାରୀ ପରମ୍ପରାରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ରହେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଷୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଏକ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଜଣେ ଗରିବ ବାଲକ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଦୁଃସାହସ ବଳରେ ସେ କିପରି ଜମିଦାର ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଉପନ୍ୟାସରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚତୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏକ ବିରାଟ ଜମିଦାରୀର ଜମିଦାର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଭଗିଆ ସାରିଆ ନାମକ ଏକ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜମି 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଏହି ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମିଟିକୁ କିପରି ନିଜର ଜମିଦାରୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଭିଳାଷ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଚମ୍ପା ନାମକ ତାଙ୍କର ପୋଇଲି। ଚମ୍ପା ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରି ଥିଲା ଧୂର୍ତ୍ତ ବା ଠକ। ଭଗିଆ ଓ ସାରିଆଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସଚ୍ଛଳ ଥିଲା। 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଫସଲ, ତନ୍ତରୁ ଲୁଗାବୁଣା ଏବଂ ନେତ ଗାଈ ସେମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଦମ୍ପତି ଥିଲେ ସନ୍ତାନହୀନ। ଏହି ଦୁର୍ବଳ ଦିଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମଙ୍ଗରାଜ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସନ୍ତାନ ହେବାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭଗିଆ ପରିବାରଟି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ନେତ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜ ନେଇଗଲେ। ନିଜ ଜମିକୁ ମନେ ପକାଇ ଭଗିଆ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା ଓ ସାରିଆ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାନ୍ତାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଅପକର୍ମର ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମଙ୍ଗରାଜକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା। ମଙ୍ଗରାଜ ଜେଲ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୂର୍ତ୍ତା ଚମ୍ପା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ଘରର ଚାବିକାଠି ରଖି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା ବାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଟି କରି କଟକକୁ ବାହାରିଲା। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋବିନ୍ଦା ବାରିକ ଚମ୍ପା ସହ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇଯିବା ସମୟରେ ବିରୂପା ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା ଡଙ୍ଗା ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଓ ଗୋବିନ୍ଦାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠାମୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ 6 ମାନ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏକ ବହୁପ୍ରସ୍ତୀୟ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ଉପନ୍ୟାସ। ଊନବିଂଶ ଶତକର ଓଡ଼ିଶାର ସମୟ ଚିତ୍ର ସହ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି, ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷା, ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗିଆ ସାରିଆ ଓ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ଚମ୍ପା ଓ ଗୋବିନ୍ଦା ଭଣ୍ଡାରୀ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଥିବା ଚିନ୍ତନ ଆଧାରରେ। ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାରବୋଧ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତି ଥାଏ। ଏହି ପରିଣତି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାରତବର୍ଷର କ୍ରମକ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ଆଦର୍ଶବାଦ, ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ବିଶେଷ କରି ପୁଞ୍ଜିବାଦର କରାଳ ଛାୟା ବିସ୍ତାର ଫଳରେ କୃଷି ସଭ୍ୟତା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଚିତ୍ର କିପରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କିମ୍ବା ହୋରି ଆଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ନ କରି ସାଲିସ କରିଛି କାହିଁକି, ପଠିତ ଉପନ୍ୟାସ ଅବଲମ୍ବନରେ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋଦାନର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହୋରି ଓ ଧନିଆ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱୟରୁ ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀ, ସମସ୍ୟା ବିଜଡ଼ିତ ଜୀବିକା ତଥା ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଆସ୍ଥା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତର କୃଷକ ଓ ତଜ୍ଜନିତ ଦୁରବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳେ।
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ତତ୍କାଳିକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନବୋତ୍ଥିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ଓ ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦୟ ଫଳରେ ଆସିଥିବା ଯାବତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଜମିଦାର ରାୟ ସାହେବ, ଅମରପାଲ ସିଂ, ମିର୍ଜା ଖୁର୍ସଦ, ମାଲତୀ, ମିଷ୍ଟର ଖାନ୍ନା, ଓମକାରନାଥ, ମିଷ୍ଟର ମେହେଟ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ହୋରି ଗରିବ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଚରିତ୍ର। ଲେଖକ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ହୋରି ଭଳି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବନତି ଓ ଶୋଷଣର କାରଣକୁ ତଦାନୀନ୍ତନ ସମୟର ପଞ୍ଚ ଯଥା ଧର୍ମ, ବିରାଦରୀ, ସରକାର ଓ ଜମିଦାରକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚ କେବେ ଗୁମାସ୍ତା, କେବେ ମହାଜନ, କେବେ ପୂଜାରୀ ଅଥବା କେବେ ପଟୱାରୀ ରୂପେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ରହିଛି କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପୂଜାରୀଟିଏ କୃଷକର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହ, ପୁଲିସଟିଏ ଶାସନ ଦଣ୍ଡର ସାହାରା, ବିରାଦରୀ କେବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧାର ସହିତ, ତ ଜମିଦାରମାନେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ହୋରିର ନିଜ ଭାଇ ହୀରା ଯେତେବେଳେ ହୋରିର ଗାଈକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ପକାଏ, ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଏଥିପାଇଁ ଚହଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଜମିଦାର ରାୟ ସାହେବଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ନାଖେରାମ, ପଣ୍ଡିତ ଦାତାରିନ୍, ମହାଜନ ଝିଙ୍ଗିରି ସିଂ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବାହାଦୁର ପଟେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପୁଲିସ ଆସେ। ସମବେତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ହୋରି ଉପରେ ଲଗାନ୍ତି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। କିଏ ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ଦେଖାଏ ତ ଆଉ କେହି ଶାସନ ଦଣ୍ଡ। କିଏ ମହାଜନ ହୋଇ ସ୍ଥିତିଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହୋରିକୁ ଧାର ଦିଏ ତ ଆଉ କେହି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ମାମଲାଟିକୁ ରଫାଦଫା କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ହୋରି ଜୀବନରେ ଯାହା ହୁଏ ତାକୁ ମିଳିତ ଶୋଷଣର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଲେଖକ ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି। କରିଛନ୍ତି ବରଂ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନତନ୍ତ୍ରକୁ, ଯେଉଁଠି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶୋଷଣ ହିଁ ମନେ ହେଉଛି। କୃଷକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ ଉପରେ କେବଳ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଥାଏ। କୃଷକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଜମିଦାର ଓ ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା କୃଷକ ଜୀବନର ନିୟାମକ ଥିଲେ। ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ସର୍ବଦା ସେହି ଶୋଷକ ବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଗାଈଟିଏ ରଖିବାର ବଳବତୀ ଇଚ୍ଛା ହୋରିର ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗାଈ ପାଳିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମ୍ନବର୍ଗଙ୍କ ଅଧୋଗତିର କାରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି। କୃଷକମାନଙ୍କର ଶ୍ରମଜନିତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ କେବଳ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକେ ଶ୍ରମ କରି ଯାହା ପାରିବେ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଲୋକେ ଶ୍ରମ ନ କରି ହାତ ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଜାହିର କରିପାରିବେ। ସର୍ତ୍ତ ଏମିତି ରହିବ ଯେ କୃଷକଟିଏ ସମୟର ପ୍ରବାହମାନତାରେ ବାସ୍ତୁହରା ଶ୍ରମଜୀବୀଟିଏ ହୋଇ ପାଲଟିଯିବ। ସିନା ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଷଜମି ଥିବା ତାହା ଶୋଷକ ବର୍ଗଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯାହା ହୋଇଛି ହୋରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସାଧାରଣ କୃଷକରୁ ଅସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକର ପାଲଟି ହୋରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକାର ହୋଇ। ଯେଉଁ ଚାଷଜମିଟି କେବଳ ହୋରିର ପ୍ରାଣ ନଥିଲା ବରଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଓ ଭରସାର ଉତ୍ସ ଥିଲା, ସେହି ଜମିକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ହୋରି। ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ରଖିବାର ଦୁର୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ରଖିଥିବା ହୋରି ଗାଈ ନ ରଖି ପାରିବାର ଅବଶୋଷ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଓ ଜନଜାତି ମଣିଷ ଜୀବନଭୂମି ହିଁ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗତିଶୀଳ କରିଛି। କିମ୍ବା ପରଜା ଉପନ୍ୟାସରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ସୁକ୍ରୁ ପରଜାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନଭୂମି ଉପରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ବିଶାଳ କଥାବୃକ୍ଷ ପ୍ରଥିତ। ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ବହୁ ଗୌଣ ଘଟଣା ଓ ଉପଘଟଣା ଶାଖା ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବୃକ୍ଷର ସବୁଜ ପତ୍ର କେତୋଟି। ସବୁ ଘଟଣାକୁ ସୁକ୍ରୁ ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି। ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଘଟଣାକୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏକ ହେଲା ସୁକ୍ରୁ ଜାନିର ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଦୁଇ ହେଲା
ଜିଲିର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟନର ବ୍ୟର୍ଥ ବିଧୁର କରୁଣ କାହାଣୀ। ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସରସୁପଦର ଗାଁ। ନୀରବ ଝୋଲା କୂଳରେ ଜିଲି ସହିତ ଜମାର ଭେଟଠାରୁ ଶୁକ୍ରୁ ଓ ଟିକ୍ରାର ସାହୁକାର ଘରେ ଗୋତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସରସୁପଦର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋପୀବାବୁ ଶୁକ୍ରୁ ପରିବାର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ବାଗଲା, କାଜୁଡ଼ି ସହିତ ଜିଲି ଓ କାଜୁଡ଼ିର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅବହିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜାମାନ, ଗାଁ ନାଇକ, ଫାଉଲ ଡମ୍ବ, ତେପୁ ଚାଲାଣ ପ୍ରଭୃତି ଖଳ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତାରଣା ଓ ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ଶୁକ୍ରୁ କେନ୍ଦ୍ରଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରୁ ଓ ତା'ର ସାନ ପୁଅ ଟିକ୍ରା ଜାନି ସାହୁକାରର ଗୋତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ପୁଷ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଚୋରା ମଦ ରାନ୍ଧି ବିକିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ି ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ଓ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହୁକାରର ଗୋତି ହୋଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଚ୍ୟୁତ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ସାହୁକାରର ଥୋଟାଗୁଡ଼ା ଗୋତିଶାଳାରେ। ଏହି ଘଟଣା ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଜିଲି, ବାଗଲା, କାଜୁଡ଼ି, ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେମମୂଳକ କାହାଣୀ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟାବେଗର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୁକ୍ତ ମିଳନ, ଧାଣ୍ଡା ବସା ଓ ଧାଣ୍ଡି ବସାର ଚିତ୍ର, ପରଜା ସମୟର ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘଟନାନୁକ୍ରମିକ ବିବରଣୀ ଗୋପୀବାବୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ବାଗଲା କାଜୁଡ଼ିକୁ ଉଧଲିଆ ହୋଇ ଯିବା ଫଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓ ଜଲି ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ି ଅଧଃପତନ ପଥରେ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ବିଡ଼ମ୍ବିତ ପ୍ରେମର ଦହନ ଓ ଜ୍ୱାଳା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଅଶାନ୍ତ ଓ ଉଗ୍ର କରି ଗଢ଼ିଛି। ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରେମର ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ଅଭାବ ଅନଟନ ଜିଲି ଓ ବିଲିକୁ ଜୀବନର ସ୍ଥିର ଭୂମିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ସ୍ରୋତ ସଙ୍କୁଲା ଘଟନାର ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛି। ସାହୁକାରକୁ ଜମି ବନ୍ଧା ଦେଇ ଗୋତିରୁ ମୁକୁଲି ଶୁକ୍ରୁ ସରସପଦର ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ଓ କୁଲିରୁ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିଛି। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଡୁମାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନନ୍ଦବାଲି ଜିଲିକୁ ବାହା ହୋଇ ଶୁକ୍ରୁ ପରିବାର ଆଶ୍ରା ନେଇଛି। ଶୁକ୍ରୁ ବିଲରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହୁକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ ମଧ୍ୟ ସରସୁପଦର ଗ୍ରାମ ଧାଣ୍ଡାବସାରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଛି। ଶୁକ୍ରୁ, ଜିଲି, ବିଲି, ନନ୍ଦବାଲି ଓ ସାହୁକାର କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ। ମଧୁକାଶୀ ସହାୟତାରେ ସାହୁକାର ଝିଲିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି। ଜିଲି ଶୁକ୍ରୁ ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଜିଲିକୁ ନେଇ ସାହୁକାର ତା'ର କଦମ୍ବ ଝୋଲା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଘରେ ରଖିଛି। ଉପନ୍ୟାସର ଅବଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି ଏହି କଦମଝୋଲାରେ। ଜମି ଫେରସ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରୁ ଓ ମାଣ୍ଡିଆର ଅନୁରୋଧ ସାହୁକାର ରଖେ ନାହିଁ। ବିଚାରାଳୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ସାହୁକାର ନିକଟରେ ଜମି ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜମି ଫେରାଇ ଦେବା ବଦଳରେ ସାହୁକାର ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଇଠା ମାରିଛି, ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନେବାର ଧମକ ଦେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବାର ଶପଥ ନେଇଛି। ଅପମାନ, ଅସହିଷ୍ଣୁ ବଣୁଆ ମଣିଷ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି ଓ ଶେଷରେ ଏମାନଙ୍କ ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ସାହୁକାର ଟଳି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଜା ଏକ ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏଥିରେ କଥାର ପ୍ରବାହ ଅପ୍ରତିହତ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। କଥାବସ୍ତୁର ବିକାଶ ଦିଗରୁ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉପକାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ କାହାଣୀର ପରିପୂରକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଅବାନ୍ତର ଚରିତ୍ର ସଂଯୋଜନା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଅରଣ୍ୟରେ ଅଧିକାର ଉପନ୍ୟାସର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ରୋହର କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଇ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା 1895ରୁ 1900 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ରୋହର ଅଧିନାୟକ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ମହାଶ୍ୱେତା ଦେବୀଙ୍କର ଅରଣ୍ୟରେ ଅଧିକାର ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ। ଉପନ୍ୟାସରେ ମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ରୋହର ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରାକୁ ମହାଶ୍ୱେତା ଦେବୀ ଏମିତି ଯାଦୁକାରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛି। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ 1855 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଜମି ଉପରେ ଥିବା ଅଧିକାର ସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଲେଖିକା ସ୍ୱୟଂ ପରାକାଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଲେଖିକା ଉପନ୍ୟାସର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାରାଜି ପରିବେଷଣକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଭିତ୍ତିରେ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁକୁ ସଜାଇଛି।
ଏଥିରେ ସେମାନେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ବା ଦିଗୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ନଷ୍ଟ କରିବା, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଏପରିକି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ତୋଲୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେଉଥିବା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ବିଷୟକୁ ଉପନ୍ୟାସିକା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାତ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଶେଷ। ଘାଟୁ ବା ମୋଟା ଚାଲ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ମୁଣ୍ଡା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ଏହି ଭାତର ଅଧିକାରୀ ଦାବି କରି ବିର୍ସା ଜେଲ୍ ଯାଇ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିବା କାରଣରୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଧୂଆଁ ଉଠେ। ଏଣେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଲାଲସାରେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା ବିର୍ସାର ଜଣେକ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ବସେ। ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ବିର୍ସାଙ୍କ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କଥାକୁ ଲେଖିକା ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନେହୁଏ ବିର୍ସାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଯାଉଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବିବରଣୀ କେହି ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛି। 1895 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବିର୍ସାକୁ 2.5 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ହୁଏ। ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ 1887 ମସିହାରେ ମୁଣ୍ଡା ବସତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1898 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଏହି ମୁଣ୍ଡା ବସତିରେ ହଇଜା ପରି ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ। ଏପରି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିରେ ବିର୍ସା ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ 1897 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଜାତିର ଏପରି ଅଧୋଗତି ବିର୍ସାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ହଇଜା ପରି ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଥିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିର୍ସାର ଆବିର୍ଭାବ, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମହାମାରୀ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଯିବା କାରଣରୁ ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ପାଲଟିଯିବାର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ମହେଶ୍ୱତା ଦେବୀ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ଏକତ୍ର କରି ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ବହୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକେଶ୍ୱରବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିର୍ସାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ଭଗବାନ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ। ବିର୍ସାର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବିର୍ସାର ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ଦାହ ସଂସ୍କାର ପରେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବେ। ବିର୍ସାକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଏପରି ଭୋଲାଭାଲା, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଗବାନ ହିଁ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦୁଃସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଦେଇପାରିବେ। ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଅନୁଗାମୀ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାର ମରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ନେଇ ପୁନଶ୍ଚ ଜନ୍ମ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6 ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିମ୍ବା କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର ସାରମର୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା କୁସୁମାଞ୍ଜଳି 1890ରୁ ରଚିତ, 1903 ମସିହାରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏହି କବିତା ସଂକଳନରେ ସମୁଦାୟ 11ଟି କବିତା ରହିଛି। କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂକଳନରେ ଥିବା ନବବସନ୍ତ ଭାବନା, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ, ନବଯୁଗର ଅଭିଷେକ, ଧରଣୀ ପ୍ରତି ସମୁଦ୍ରର ଭକ୍ତି, ଆଶା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଭାରତ ଭାବନା, ଉଦ୍ବୋଧନ, ଋଷି ପ୍ରାଣେ ଦେବତା ବରଣ, ମହାଦେବୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ଶୋକଲହରୀ ଆଦି 11ଟି କବିତା କବିଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାର ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଜଣେ ଋଷିପ୍ରାଣ କବିଙ୍କ ପରି ମଧୁର ଓ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି ସୃଷ୍ଟିର ଅମୃତମୟ ଧାରାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଅନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରକୃତି କିପରି ଜୀବନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ସଂକଳନରେ ଥିବା କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି କବିତା ସଂକଳନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1 ହେଲା ଜୀବନର ମୋହମାୟା
ପାର୍ଥିବ ତୁଚ୍ଛତାକୁ ଭୁଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ହିଁ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର। 2 ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସ୍କାର ସମୟ ସଂସ୍କାର ସହ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର କବିତାମାନଙ୍କରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। 3 ଈଶ୍ୱର ଅନାକାର ଧର୍ମ ଜାତି ଭୂଗୋଳ ବାହାରେ ସେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରକୃତିର ନୈସର୍ଗିକ ଦୃଶ୍ୟବୋଧରେ ଜୀବର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାଗି ଉଠେ। ମଣିଷର ରୂପାନ୍ତର ଆସେ। ପ୍ରକୃତି ପାଲଟି ଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର। କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର ଅନେକ କବିତା ଏହି ସ୍ୱରଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। 4 ହେଲା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ, ଏହା ହିଁ କବିତାର ନିଦର୍ଶନ। 5 ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ଓ ଉପଭୋଗର ବିଲୟ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱ ଉଦୟ ହୁଏ। ଏମନ୍ତ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର କବିତାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। 6 ଶୋକ କବିତା ଓ ଛନ୍ଦ କବିତାର ସମାବେଶରେ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିକୁ ସାର୍ଥକ ଗୀତି କବିତା ସଂକଳନ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ମଧୁରାଉ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ଅତଏବ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରଟି କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୀତାଞ୍ଜଳି 101 ଗୀତିକା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଗୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ। 1910 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ଓ 1913 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ। ଏହାର ସମସ୍ତ କବିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣକୁ ଆଧାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତଥାକଥିତ ଯାଜ୍ଞିକ ଉପଚାର ବିନା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଏହା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ସମସ୍ତ କବିତାରେ କବିଚିତ୍ତର ନିଃଶର୍ତ ସମର୍ପଣର ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତାର ପ୍ଲାବନ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ସନାତୀୟ ଓଁକାର ପରି ଏହିସବୁ କବିତା ମନ୍ତ୍ର ପରି ଶୁଭେ। ସଂସାର ଭୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଅମୃତ ମାର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ସମସ୍ତ କବିତା ସମର୍ପିତ। ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ 101ଟି ଗୀତିକାର ପାଠ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ ନିମ୍ନ କେତୋଟି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇପାରିବା। ଯେପରି 1 ହେଲା କବି ମଣିଷକୁ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଭରି ଦେଇନଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଜିତ ଏସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2 ହେଲା ମାୟା ସଂସାରରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ପରମାର୍ଥିକ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରିତ ହେବା ପାଇଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। 3 ହେଲା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଉଦାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କେତୋଟି ଗୀତିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତି ପ୍ରଥା ପୁରୋହିତ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳିତ ମଣିଷର ସପକ୍ଷରେ କବି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଦନର ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ମାର୍ଗ। ସଖ୍ୟବୋଧରେ କବି ପରମ ପୁରୁଷ ସହ ମିଳନ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 6 ହେଲା ଗୀତାଞ୍ଜଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଜାତି ଭୂଗୋଳ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ କାରୁଣିକ ପରମ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରୀତି ନିବେଦନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ରଚନାବଳୀର ଆତ୍ମିକ ବିଭଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ କବିତା ରାଜ୍ୟର ଭାବଭୂମି ଉପରେ ଛିଡ଼ା କିପରି ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ତଥା ଡାକ୍ତର ତଥା ଲେଖିକା ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ତଥା ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର, ଲେଖିକା, ଔପନ୍ୟାସିକ, କବି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 1925 ମସିହାରେ ପୁରୀର ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1930 ମସିହାରେ ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ ୟୁଥ୍ ଲିଗ୍ର ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ବିପୁଳ କହିଲେ ଆଦୌ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଆବେଗ ପ୍ରଣବ କବି ଭାବରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନିବନ୍ଧ ରଚନା ଆଦି ବହୁବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜ ଅସାମାନ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ତତୋধিକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲେଖାମାନ।
ଗଦ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସ୍ରଷ୍ଟାପନର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମଣିଷର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଗତକୁ ଚିହ୍ନାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଇପ୍ସିତ ସତ୍ତାକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ କବି ସର୍ବଦା ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ନିଜଠୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଲୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ହୋଇ ତାରି ଭିତରେ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତି ସହ ନିଜ ଜୀବନର ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରି ତାରି ଦର୍ଶନରେ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାରି ସୃଷ୍ଟି ଓ ରହସ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଅନେକତ୍ର ଭାବଯୋଗୀ ନ ହୋଇ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ଉଠିଥିବାର ଜଣାଇ ସେ ଜଗତର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବାର କାମନା କରିନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ନିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବତୀୟ ପ୍ରିୟତମ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିରାଟ, ସେ ସୁନ୍ଦର। କେତେକ ଆଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ତେଣୁ କବିଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଲୌକିକ ପ୍ରେମାନୁଭୂତିର ଉତ୍ତରିତ ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛି ଅଞ୍ଜଳି, ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ 1922, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ 1924, ଅର୍ଚ୍ଚନା 1927, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ 1929, ଆହ୍ୱାନ 1930, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି 1930, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାନ୍ଦନା, ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ 1936, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ 1939, ମଣିକାଞ୍ଚନ ନାମକ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ କାବ୍ୟ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମାନବିକ ପ୍ରେମ, ଭିନ୍ନ ପ୍ରେମ, ଦେଶପ୍ରେମ, ମାନବିକତାର ଭାବଧାରାରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ। କବିତାର ସେ ଯେତେ ରହସ୍ୟବାଦୀ, ସେତେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ, ପୁଣି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଓ ସମାଜ ସଚେତନ। ଅପୂର୍ବ ସାଙ୍ଗୀତିକତାରେ ତାଙ୍କ ଗୀତି କବିତାଗୁଡ଼ିକ ହୃଦ୍ୟ ମନେହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ମହାଦେବୀ ବର୍ମାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ମନୋଭୂମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ମହାଦେବୀ ବର୍ମାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ମନୋଭୂମି ଉପରେ ଏକ ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଛାୟାବାଦୀ ଶିଳ୍ପୀ ମହାଦେବୀ ବର୍ମାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଛାୟାବାଦ ଯୁଗ ଭାବରେ ସମୟ ସ୍ରୋତର ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟପ୍ରାଣ ମହାଦେବୀ ବର୍ମା ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନା ସହ ରହସ୍ୟବାଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରତିଭୂ ଥିଲେ କହିଲେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏ ଏକାଧାରରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋସିପି ସହିତ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଉପାଧି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭୂଷିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାୟାବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାର ସମୟସୀମା ହେଉଛି 1914ରୁ 1938ର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ ମହାଦେବୀଙ୍କ ଯଶ ସର୍ବସ୍ୱୀକୃତ। ମହାଦେବୀ ବର୍ମାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୀହାର, ରଶ୍ମି, ନୀରଜ, ସାନ୍ଧ୍ୟଗୀତ, ଆଧୁନିକ କବି, ଜାମା, ଦୀପଶିଖା, ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣା, ହିମାଳୟ ସନ୍ଧିନୀ ଆଦି। ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅତୀତ କେ ଚଲଚିତ୍ର, ସ୍ମୃତି କି ରେଖାଏଁ, ପଥ କେ ସାଥୀ, ମେରା ପରିବାର। ପ୍ରକୃତି କବୟିତ୍ରୀ ମହାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହାର ଅନ୍ତରୀଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କବି ଚେତନାକୁ ବହୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ଉଭୟ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ସମ୍ପର୍କରେ କବି ବେଶ୍ ସଚେତନତା। କବି ଲେଖନୀରେ ଏହି ପ୍ରକୃତି କେତେବେଳେ ଆଶା ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନର ଆଧାରଶିଳା ତ ଆଉ କେବେ ମାନବବାଦର ସାକାର ବିଗ୍ରହ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବା ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟାଟିଏ ନୁହେଁ, ଅଥଚ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଦରଦୀ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ସାଥୀଟିଏ। ଛାୟାବାଦ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଧାଣୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କବି ମହାଦେବୀ ବର୍ମା ତାଙ୍କ ସମାସ୍କନ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଛାୟାବାଦୀ କବିଙ୍କ ଭଳି ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସମୟ ଚିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଭାବରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହର୍ଷ, ବିଷାଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେଦନାରେ ଜଗତକୁ ବିବିଧ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇବାର ପ୍ରୟତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତାରେ
ଦୁଃଖକୁ ଆପଣେଇ ନେବାର ଭୁରି ଭୁରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ନିରାଶା, ବେଦନା, ଦୁଃଖବାଦ ଓ କରୁଣାର ବିଭୂତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମହାଦେବୀୟ ପ୍ରତିଭାର ଅନ୍ୟତମ ଆଲୋଚ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ତଥା ଉପକାରକ ବୋଲି ମନେ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏହି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷାଦ ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଯମର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତଲ୍ଲୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ମିଳନ ଓ ବିରହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ମହାଦେବୀୟ ଲେଖନୀରେ ତୃଷ୍ଣା ହିଁ ଜୀବନ, ତୃପ୍ତି କେବେ ତାର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରେନା। ତେଣୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ଚିର ଅତୃପ୍ତିର କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଉପରন্তু ମହାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଣୟାନୁଭୂତିକୁ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ନା ଏହା ଲୌକିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନା ସର୍ବୋପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମାନବତାବାଦୀ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ଜ୍ଞାନ କରି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ଅଥବା ନବୀନ ମାନବତାବାଦୀ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ବୟାନ କରିବାରେ ମହାଦେବୀ ବର୍ମା ଏକ କୃତବିଦ୍ୟ କଳାକାର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। ଜଣେ ସଫଳ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ମୋହନ ରାକେଶଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଆକଳନ କର କିମ୍ବା ଲହରୋଁ କି ରାଜହଂସ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ମୋହନ ରାକେଶ ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୀ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚୟିତା ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହାରି ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ସମ୍ବେଦନାର ସ୍ୱର ମୁଖରିତ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାକେଶଙ୍କର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆଜିର ମାନବ ଜୀବନର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିର ଯଥାର୍ଥତା ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ସର୍ବତ୍ର ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ସଂଶୟାକୁଳ, ସଂଘର୍ଷମୟ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭଙ୍ଗୁରତାର ଚିତ୍ର ବହନ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଷାଢ଼ କା ଏକ ଦିନର କାଳିଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଲହରୋଁ କି ରାଜହଂସର ନନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକଟିତ। ଅଧେ ଅଧୁରୀ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଜିର ମଣିଷ କେଉଁଠି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସବୁଠି ଖଣ୍ଡିତ। ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ଅଧା ଅଧୁରା ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଶୋକ ଘୋଷଙ୍କର ସ୍ୱରନନ୍ଦନ କାବ୍ୟ କାହାଣୀର ଛାୟାରେ ରଚିତ ନାଟକ ଲହରୋଁ କି ରାଜହଂସ ଶ୍ରେୟ ଓ ପ୍ରେୟର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଜାଗତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଓ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ମଣିଷର ପରମ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଚିତ୍ର ନାଟକରେ ଚିତ୍ରିତ। କପିଲା ବସ୍ତୁର ରାଜକୁମାର ନନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜର ରାଜମହଲରେ କାମୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧ ପତ୍ନୀ ଯଶୋଦାରା ବିଭୁକ୍ଷୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୁନ୍ଦରୀ ତୀବ୍ର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଯଶୋଦାରାକୁ, ଯାହାର ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ନନ୍ଦର ଦୂରଦେଶରୁ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୃଦ୍ଧ ଫେରିଯାଏ, କାରଣ ନନ୍ଦ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରସାଧନାରତା ବେଦନାବିଭୂତ ନନ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନୁମତି ଦିଏ। ନନ୍ଦ ଫେରି ଆସି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ମୁଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ହୋଇ ସୁନ୍ଦରୀ କଠୋର ହୋଇଉଠେ। ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନା ନନ୍ଦର ଦୁର୍ବଳତାକୁ। ନନ୍ଦ ଚାଲିଯାଏ। ସୁନ୍ଦରୀର ଧାରଣା ଥିଲା ନନ୍ଦ କେବେ ବି ତାର ରୂପ ଯୌବନର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦର ଭିକ୍ଷୁବେଶ ତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ନାଟକଟିରେ ନନ୍ଦର ସଂଶୟଗ୍ରସ୍ତ ମାନସିକତା, ସୁନ୍ଦରୀର ତୀବ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ନାଟକଟିର ନାମକରଣ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର। ରାଜହଂସ ଯେ ଏକ ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରମୋଦ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ତାର ବିଚରଣ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଜଳଛାୟା, ବୁଦ୍ଧର ତାହାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତାହାର ଭୟ ଓ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନତା ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା, ଏଥିରେ ନନ୍ଦର ମାନସିକତା ପ୍ରତିଫଳିତ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଟକଟିର ଭାବନା ବି ପ୍ରତୀକାୟିତ। ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଅତୀତ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ନାଟକର ସ୍ଥାପନା କରି ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟର ସଂଘାତ ସମସାମୟିକ ଜୀବନ ଓ ଭାବନାକୁ ତୋଲି ଧରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଜ୍ୱାଳା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦାହ, ହୃଦୟର ଅସହ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମାନସିକତାର ତୀବ୍ର ଜଟିଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତରେ
ମୂଲ୍ୟବୋଧହୀନ ନୈତିକତାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ରାକେଶଙ୍କ ନାଟକରେ ଭାଷା ସହଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ, ପ୍ରବଳ ଭାବାବହ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୟୁତିମୟ। ପୁଣି ବାସ୍ତବ ରୀତିର ଯଥାଯଥ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀକରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପରମ୍ପରାରେ ସାର୍ଥକ ପ୍ରଯୋଗ ରାକେଶଙ୍କୁ ମହତ୍ତମ ଶିଳ୍ପୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକରୁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଭିନ୍ନତାକୁ ଦର୍ଶାଅ। କିମ୍ବା ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦେହବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକର ଶିଶୁନାମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚରିତ୍ରଗଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପଟ୍ଟଭୂମିରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ନାଟକର ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ଆଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମହାବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ବିଦ୍ୱେଷ କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ ଏ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। ନାଟ୍ୟକାର ଭୂମିକାର ଶିରୋନାମା ରଖିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନା ବୋଧିଦ୍ରୁମ ସଂଘ। ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ସେହି ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦାବଳୀର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକଟିରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କୌଣସି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଟ ନିରଞ୍ଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବନାମ ସଂଘ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରୀତିମତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲେ। ଗୌତମ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ହୋଇଯାଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କାଳକ୍ରମେ ଓଲଡ଼ା ରହିଯାଏ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମପରିଚୟ ହଜିଯାଏ ତା'ର ବିରାଟ କାୟା ମଧ୍ୟରେ। ଇତିହାସ ଏହାର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମହରା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହାମାନ୍ତ୍ରିକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ନିର୍ଜନ ପଲ୍ଲୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଓ ଅନୁଶୋଚନାର ପାହାଡ଼କୁ ମାପି ଚାଲିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ଶାସନ ଚାଲିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଗୌତମ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସାର୍ବଜନୀନ ନୁହେଁ। ସମୟ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ରୂପ ବଦଳାଇଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେଥିରେ ନୂତନ ସଂଯୋଗ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସଂଘ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକଥା ବୁଝେ ନାହିଁ। ସଂଘ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଅସହାୟତାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ନାଟକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଜାଣିଥିଲେ ଦିନେ ସଂଘ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ନହେଲେ ସଂଘ ଦିନେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜନୀତି ପାଖରେ, ଅର୍ଥ ପାଖରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ବିଚାର କଲେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସାର୍ବକାଲିକ ସତ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଘକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେନା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଞ୍ଜନରେ ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୂହ ଉଚ୍ଚାରଣ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ, ତତ୍ସହିତ ମଣିଷର ଅବଦମିତ ମନର ବହୁ ସଂଗୃପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ। ଦର୍ଶନ ସହିତ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଏକ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଚମତ୍କାର ନାଟକଟିଏ ପରିବେଷଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଭେଟେ ନାଟକର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ। ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରେ, ନିରଞ୍ଜନା କେବେ କ'ଣ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିବନି? ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ଭୂମିକା ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକଟି କିପରି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଲିଖିତ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବା ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା ରତ୍ନାକର ଚୈନୀଙ୍କ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକଟି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅସୀମ ବସୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ
ଏବଂ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଯୋଜନାରେ 12 ଅକ୍ଟୋବର 1982 ମସିହାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନାଟକରେ 2ଟି ପର୍ବ ଓ 13ଟି ଦୃଶ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ 6ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ବରେ 7ଟି ଦୃଶ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ। ଏହି ନାଟକରେ ସର୍ବମୋଟ 10ଟି ଚରିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର 8ଟି ଓ 2ଟି ନାରୀ ଚରିତ୍ର। ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାଣକ୍ୟ, ଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ନନ୍ଦ, ରାକ୍ଷସ, ବିଲୋମ, ଦୂତ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁହାସିନୀ, ମାଳବିକା ଚରିତ୍ର। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଚଳନ୍ତି ସମୟର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ। ଏହି ନାଟକରେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ, ଚରମ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ଏକନିଷ୍ଠ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ନନ୍ଦ ବଂଶ ନିର୍ମୂଳ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସିଂହାସନାସୀନ କରାଇଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚରିତ୍ର କୌଟିଲ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଚାଣକ୍ୟର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଇତିହାସର ସେହି କଥା କଥିତ କ୍ରୋଧଦୀପ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ କଦାକାର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ନାଟକର ନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ମଗଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଯୁବକ ପୁତ୍ର ଏବଂ ତକ୍ଷଶିଳାର ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରେମିକ, ବିପ୍ଳବ ଚାଣକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକରେ ଇତିହାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅଥଚ ଚାଣକ୍ୟ ନାଟକଟିକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକରେ ଚାଣକ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ସର୍ବକାଳିକ ଯୁବକ ଓ ପ୍ରେମିକ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ଚାଣକ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ବିଭୀଷିକାମୟ ଅରାଜକତା, ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ଅତ୍ୟାଚାର, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବା ଚାଣକ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ, ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। ଚାଣକ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନିକଟରେ ପରାଜିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନୂତନ ରାଜାଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାସନ ପରମ୍ପରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଛି। ନାଟ୍ୟକାର ଇତିହାସରୁ ଚରିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାଟକରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ରାଜନୀତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖିବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକରେ ଭାରତର ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ଶାସନ କିଭଳି ପ୍ରତିଫଳିତ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର, କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକଟି 1931 ମସିହାରେ ରଚିତ। ନାଟକରେ ସର୍ବମୋଟ 4ଟି ଅଙ୍କ 44ଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ନାଟକରେ 21ଟି ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଏବଂ 8ଟି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ସିକନ୍ଦରର ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ନନ୍ଦରାୟା ବିଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ରାଜନୀତିକ ରାଜତିଲକ। 3 ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଏବଂ ମଗଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମାପ୍ତି। 4 ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣର ସିଲିକସର ପରାଜୟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣେଲିଆ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ବିବାହ। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ଚାଣକ୍ୟ ତକ୍ଷଶିଳାର ଗୁରୁକୁଳରେ ସିଂହରଣ, ଆମ୍ବିକ, ଅଲକା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦରାୟାଙ୍କ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପାଇଁ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଚିତାର ଶିକାର କରି ରାଜକୁମାରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଓ ଶିଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ନନ୍ଦ ବଂଶର ପତନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ନନ୍ଦ ସଭାରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଅପମାନ କରିଛି। ଏପରି ଚାଣକ୍ୟର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇ କୁରୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଗଧ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଅମାନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସୀମାରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଲୁକସ୍ ବ୍ୟାଘ୍ର ମୁହଁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରି। ସିକନ୍ଦର ସହିତ ଚାଣକ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ସାକ୍ଷାତ ସିଲୁକସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ କାର୍ନେଲିଆକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ସିଲୁକସର କନ୍ୟା କର୍ଣ୍ଣେଲିଆ ଉପରେ ଫିଲିପ୍ସର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।
ସିକନ୍ଦର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଗ୍ରୀକ୍ ଶିବିରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ସିଲୁକ ସହିତ ପର୍ବତେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସିକନ୍ଦର ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଂହରଣକୁ ହରାଇ ମାଲବ ଦୁର୍ଗକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ ପର୍ବତେଶ୍ୱର ନିଜେ ଛୁରୀ ମାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ କାନେଲିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ସିକନ୍ଦର ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦରାୟା ସୁହାସିନୀର ଗୀତ ରଙ୍ଗଶାଲାରୁ ଶୁଣି ତା ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇଛି। ଶକଟାର ସହିତ ଚାଣକ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦରାୟା ବରରୋଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଲବିକା ଓ ରାକ୍ଷସକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ନନ୍ଦରାୟାର ପରାଜୟ ଘଟିଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନନ୍ଦରାୟାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। ଶକଟା ନନ୍ଦରାୟା ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିଛି। ପରେ ପରେ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାରା ପରିଷଦରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ବା ଶେଷ ଅଙ୍କରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ମାଲବିକା ଉଭୟ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ସୁହାସିନୀ ଓ ରାକ୍ଷସର ବିବାହ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସିଂହରଣ ଉପରେ ସିଲୁକସ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ନିଜେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ହୋଇଛି। କାର୍ନେଲିଆ ନିଜର ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଲୁକସକୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖି କାର୍ନେଲିଆ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ସିଲୁକସ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ସନ୍ଧି ଚାଣକ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ରାଜଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ନେଲିଆ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ବିବାହ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନାଟକଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।